privilege to have fellowship like this manner. आणि प्रभूचा मोठा महाअधिकार प्रभूने आम्हाला दिलेला आहे की अशा रीतीने आम्ही सगळ्यांनी एकत्र यावं. Thank you for praying for me. प्रभूची तुम्हा सगळ्यांचा धन्यवाद करते. I am also praying for you all sisters. मी पण सगळ्या बहिणींसाठी तुम्हा बहिणींसाठी प्रार्थना करते. Today I am going to share with you some lessons we can learn through an important character in the Bible. आज मी तुमच्या बरोबर जे काही वाटणार आहे ते एक फार इम्पॉर्टंट व्यक्तीविषयी बोलणार आहे. महत्त्वपूर्ण व्यक्तीविषयी बोलणार आहे. Yes. She can be described as a hidden character in the Bible. ती एक गुपित स्त्री गुपित कॅरेक्टर आहे. But the lessons we can learn are very, very precious. आणि जे पाठ आम्ही तिच्यापासून शिकणार आहोत ते पुष्कळ महत्त्वाचं आहे. This message, of course, I have shared recently with some other sisters. मी हा शास्त्र हा पाठ मी दुसऱ्या सिस्टर्स लोकांबरोबर वाटलेला आहे. Yes, so there is a possibility that you may have heard it through a Zoom connection. तुम्ही हा Zoom कनेक्शनवरून ऐकला पण असाल. If that is the case, I pray that hearing this message again will not be boring to you. आणि तसं जर असलं तर हा मेसेज तुमच्यासाठी बोरिंग होणार नाही. I would like to read with you 3 verses of scriptures. मी 3 वचनं तुमच्या समोर वाचू इच्छिते. The first is Exodus chapter 2 verses 1 and 2. पहिलं आहे निर्गमन दुसरा अध्याय Exodus chapter 2 verses 1 and 2. 2, 1 आणि 2. निर्गमन 2, 1 आणि 2. There went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. And the woman conceived and bore a son. And when she saw him, that he was a goodly child, she hid him 3 months. लेवी वंशातला एका पुरुषाने जाऊन लेवीची कन्या बायको केली. ती स्त्री गर्भवती होऊन तिला मुलगा झाला. तो बाळक सुंदर आहे हे पाहून तिने त्याला 3 महिने जपून ठेवले. पुढे त्याला जपून ठेविता येईना म्हणून तिने लवळ्याच्या एका पेटारा करून त्याला डांबर व रॉड चोपडली. त्या पेटाऱ्याने तिने त्या बाळकास घेऊन नदी तरीच्या लोण्यास नेऊन ठेवले. Yes. Let us also read Numbers chapter 26 verse 59. गणना Numbers 26 26 गणना 26. And the name of Amram's wife was Jochebed, the daughter of Levi, whom her mother bore to Levi in Egypt. And she bore unto Amram Aaron and Moses, Miriam, their sister. Just a verse, please. 59. 59 वचन. अमरामाच्या स्त्रीचे नाव याकोबेद ही मिस्रात जन्मलेली लेवियाची कन्या. अमरामाला तिचे पासून अहरोन व मोशे आणि त्याची बहीण मरियाम अपतीत झाली. Yes. The third verse is found in Hebrews 11:23. Hebrews 11:23. तिसरा भाग इब्रानी 11. Hebrews 11:23. By faith Moses, when he was born,
was hidden 3 months by his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. मोशे जन्मल्यावर त्याच्या आई बापांनी विश्वासाने त्याला 3 महिने लपून ठेवले, कारण तो मूल सुंदर आहे असे त्यांनी पाहिले व त्यास राजाचे आज्ञाची भय वाटले नाही. Shall we have a word of prayer, please? आपण प्रार्थना करूया. Our loving Heavenly Father, we come into your holy presence in the name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. We worship you, we bow down before you, and we thank you, Lord, for enabling us to gather like this manner. Thank you, Lord, for setting apart us, each of us, to know you and to serve you. Lord, we want to know more about you. Lord, speak to us through your precious word. Open your words, Lord, and also help us to understand your word. Give the spiritual understanding and wisdom. We commit ourselves into your loving hands. In the name of our loving Savior, Lord Jesus Christ. Amen. आमेन. We all heard the name Moses. आम्ही सगळ्यांनी मोशे हे नाव ऐकलं आहे. He was a man chosen by God to do great things. परमेश्वराने त्याला निवडलं होतं की त्यांनी मोठे काम करावे. He delivered Israel from slavery in Egypt. इस्रायल प्रजा तेव्हा ती मिसर देशामध्ये सोडवण्यासाठी मोशाला त्यांनी उपयोग केला. Can you hear me, sister? Yes. Okay. He received the law and the 10 commandments from God. त्यांनी परमेश्वराकडून मोशेचा नियम आणि 10 आज्ञा प्राप्त केली. He spoke to God face to face. तो परमेश्वरावर मुखामुख बोलत होता. To him was given the pattern of the tabernacle of God. त्याला हे टॅबरनेकलचा नमुना देण्यात आला होता. Though we have learned much about Moses, the great man of God, जरी आम्ही पुष्कळ अभ्यास केलाय मोशाचा, we have not taken the time to think as how to have he become a great man. आम्ही त्याचा अभ्यास केला, पण आम्ही अजून हे समजलो नाही की तो असा महान व्यक्ती कसा झाला. Yes. Every good building must have a strong foundation. चांगली मोठी इमारत त्याला भक्कम फाउंडेशन पाहिजे, नीव पाहिजे. When we see the building a strong one, जेव्हा आम्ही एक चांगली मजबूत बिल्डिंग बघतो, we should know that unseen to us there is a good foundation. आपल्याला हे माहिती असतं की जी त्याची नीव जी आहे ती फार मजबूत आहे. It is the same with us human beings. आणि असंच आमच्या मानव जातीसाठी पण हे फार जरुरीचं आहे. When we see a great character and should know that character has been built on a good foundation. आणि जेव्हा आम्ही एक मोठा व्यक्ती बघतो तेव्हा आम्हाला समजतं की तो एक चांगल्या अशा फाउंडेशन वर तो उभा राहिला आहे. Yes. Very often it is the training that the person receives at home becomes the foundation. आणि जो व्यक्ती घरामध्ये
जे त्याला ट्रेनिंग मिळते, जी शिकवण त्याला मिळते, त्या शिकवणीमुळं त्याचं जीवन बनतं. This is very much true of Moses. आणि हे मोशेच्या जीवनामध्ये फार इम्पॉर्टंट होतं. The good महत्वाचं. foundation in the life of Moses was laid by none other than his mother. मोशेच्या जीवनामध्ये जे भक्कम फाउंडेशन होतं, दुसरं कोणी नसून त्याची स्वतःची आई होती. Her name was Jochebed. तिचं नाव याकोबेत होतं. This name is only found twice in the Bible. नुसतं 2च वेळेला हे नाव आपण बायबलमध्ये वाचतो. But her influence can be seen all over the Bible. पण त्याचा प्रभाव तिचा जो प्रभाव आहे तो संपूर्ण बायबलमध्ये आपण बघतो. Is it true that her influence can be seen all over the Bible? काय हे खरं आहे का की तिचा संपूर्ण प्रभाव जो आहे बायबलमध्ये आम्हाला दिसतो? Let us see. आपण बघूया. She was a great woman from whom we can learn so much. ती एक महान व्यक्ती होती, स्त्री होती, तिच्यापासून आपण पुष्कळ काही शिकू शकतो. That is what we are going to do now during this Bible study. आणि हेच आपण ह्या बायबल अभ्यासामध्ये आपण बघणार आहोत. I would like to divide the study of this character under 4 headings. आणि हे जे कॅरेक्टर आहे ते आम्ही 4 शीर्षकामध्ये आपण वाटूया. Let me mention, yes, let me mention them now. आणि मी आता त्याचा उल्लेख करते. First one is Jochebed, Jochebed, the woman of faith. याकोबेद ही विश्वासाची स्त्री होती. Secondly, Jochebed, the mother of 3 prophets. आणि दुसरा याकोबेद 3 संदेष्टांची आई होती. Thirdly, Jochebed, the co-laborer with God. आणि तिसरा भाग तिसरा शिष्य याकोबेद ही परमेश्वराबरोबर सहकर्मी होती. And fourthly, Jochebed, the glory of Jehovah. आणि चौथा शीर्षक याकोबेद परमेश्वराची महिमा. So under these headings, we are going to learn some lessons. आणि ह्या शीर्षकांखाली आपण काही पाठ शिकणार आहोत. First thing, under the first heading, we learn about this woman is. पहिल्या शीर्षकाखाली आपण बघणार आहोत ही स्त्री. Yes, she belonged to the tribe of Levi. आणि ती लेवी वंशातली होती. Levi is one of the 12 tribes of Israel. लेवी हा 12 गोत्र, लेवी एक 12 गोत्रामधून एक गोत्र आहे. It is significant that she married also a Levite man. हे लक्षणीय आहे की तिने लेवी स्त्री असून लेवी पुरुषाबरोबर लग्न केलं. His name was Amram. त्याचं नाव अम्राम होतं. It is written in Exodus chapter 2 verse 1. आपण बघतोय निर्गमन 2 आणि 1. There went a man of the house of Levi and took to wife a daughter of Levi. लेवी वंशातील एका पुरुषाने जाऊन लेवीची कन्या बायको केली. We may see this marriage as just a normal marriage. आपण हे लग्न एकदम सामान्य लग्न असं बघतो. But you must see that she had married the right person chosen by God. पण ह्या स्त्रीने एक योग्य अशा पुरुषाबरोबर लग्न केलं. This we say because that he also is included in the list of heroes of faith.
आपण असं म्हणू शकतो, कारण हा पुरुष सुद्धा जे महापुरुष आहेत त्यांच्यामध्ये त्याचं नाव आलेलं आहे. Yes, we can read that in Hebrews 11:23. आणि ते आपण इब्राणी 11 आणि 23 वचन त्याच्यामध्ये बघतो. Yes, Hebrews 11:23 says, by faith Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents. मोशे जन्मल्यावर त्याच्या आई बापाने विश्वासाने त्याला 3 महिने लपवून ठेवले. Yes, naturally the mother would want to hide the son. असं बघायला गेलं तर आईला आपलं लेकरू लपवायला पाहिजे. But here the father also was exercising his faith together with the mother. पण इथं आपण बघतो की त्याचे वडील सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभागी होऊन त्याला लपविण्यासाठी ते शामिल झाले. Yes, Exodus chapter 2 verse 2 tells us that it was Jochebed who hid the child. आणि निर्गमन 2 आणि 1 मध्ये आपण बघतो की नुसतं याकूबेद होती जी त्या मुलाला लपवू मागत होती. But according to Hebrews 11:23, it is told the child was hidden for 3 months by parents. That means the father also was involved. पण आपण बघतो इब्राणी 11 आणि 23 मध्ये नुसती आईच नाही पण आई बाप दोघांनी विश्वासाने त्याला 3 महिने लपवून ठेवले. Yes, the husband fully supported this plan. आणि तिच्या नवऱ्याने त्याला संपूर्णपणे त्याला समर्थन दिलं. In many families today, we do not see this unity, this spiritual unity. ह्या दिवसांमध्ये आपण ही आत्मिक जी एकता आहे पुष्कळ कुटुंबामध्ये आपण बघत नाही. Many young believers make hasty decisions to get married. पुष्कळ विश्वासी लग्न करण्यासाठी फार घाई करतात. They go by some outward attractions. आणि बाहेरी आकर्षणाकडे त्यांचं लक्ष असतं. Later they realize that they have made a mistake. आणि नंतरच त्यांना समजतं की त्यांनी खूप मोठी चूक केली ते. Then it is too late. आणि पुष्कळ उशीर झालेला असतो तेव्हा. Here is a message for our unmarried young sisters. इथं जे संदेश ज्यांचं अजून लग्न झालं नाही त्या मुलींसाठी एक संदेश आहे. Please make sure that you marry a husband who could unite with you spiritually. अशा मुलाबरोबर लग्न करा जो तुमच्या बरोबर आत्मिकरित्या एकजूट होऊन राहील. Take time before you make up your mind. थोडा वेळ घ्या. तुम्ही काही पण निश्चय करण्या अगोदर थोडा वेळ घेऊन तुम्ही निश्चय घ्या. God's plans cannot be accomplished through you if you marry the wrong person. परमेश्वराचा हेतू तुमच्याद्वारे पूर्ण होऊ शकणार नाही जर तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीबरोबर लग्न केलं तर. Yes. Secondly, under this heading, we learn that she had a spiritual vision. दुसऱ्या ह्या शीर्षकाखाली आपण बघतो की तिला आत्मिक दर्शन होतं. Yes, she had a spiritual vision that other mothers didn't have at that time. तिला आत्मिक दर्शन होतं त्यावेळेला दुसऱ्या आयांना हे दर्शन झालं नव्हतं. 3 times recorded that she saw the child was a goodly or fair child. 3 वेळेला तिने बघितलं की त्या जे मूल होतं ते सुंदर होतं आणि इतर लेकरांपेक्षा सुंदर होतं. Yes, shall we read those 3 verses? आपण ते 3 वचन वाचूया. Exodus
2 verse 2. निर्गमन 2 आणि 2. And the woman conceived and bare a son, and when she saw him that he was a goodly child, she hid him 3 months. ती स्त्री गर्भवती होऊन तिला मुलगा झाला. तो बालक सुंदर आहे हे पाहून तिने त्याला 3 महिने चपवून ठेवले. Then Acts 7:20. Acts दुसरा भाग 7:20. आपण प्रेषितांची कृत्य. In which time Moses was born and was exceeding fair and nourished up in his father's house 3 months. Reference, sister, please. Exodus. Acts. Sorry. 7, Acts. yes. Acts 7:20. 7:20. प्रेषितांचे कृत्य 7वा अध्याय आणि 20वे वचन. त्या दिवसात मोशे जन्मला. तो अतिशय सुंदर होता. त्याचे पालन पोषण 3 महिनेपर्यंत त्याच्या बापाच्या घरी झाले. Then Hebrews 11:23. आणि इब्रानी 11 आणि 23 वचन जे आपण वाचतो. मोशे जन्मल्यावर त्याच्या आई बापाने विश्वासाने त्याला 3 महिने लपवून ठेवले, कारण तो मूल सुंदर आहे असे त्यांनी पाहिले. Yes, so you can see in those 3 verses, the mother saw that this child was a goodly or fair child. आणि आपण बघतो की या तिन्ही वचनामध्ये हे मूल जे होतं ते सुंदर होतं, फार सुंदर होतं. Yes, the word fair in Acts 7:20 means fair unto God. प्रेषितांची कृत्य 7:20 मध्ये जे सुंदरता आहे ती सुंदर देवासाठी होता. It is very likely that Jochebed realized that this child was not like the other 2 children she had. याकोबीने पाहिलं की हा जो मुलगा आहे दुसऱ्या लेकरांसारखा नाही. They were Miriam and Aaron. तिचे दुसरे 2 लेकरं होते जे मिरियम आणि हारून. They were older to Moses. आणि ते मोशेचे मोठे बहीण भाऊ होते. So Jochebed saw this Moses was a special child. आणि याकोबींनी बघितलं की हा मुलगा एक वेगळाच मुलगा आहे, स्पेशल आहे. Yes, so God can see the faith in your heart. तर परमेश्वर आपल्या अंतःकरणामध्ये विश्वास हे बघतो. She had faith that this child could be used of God to deliver Israel from Egyptian slavery. आणि तिला हा विश्वास होता की हा मुलगा इस्रायल लोकांना त्यांच्या दासत्वातून त्यांना सोडवेल. God says that it was by faith. By faith she hid the child, not fearing the wrath of the king. आणि शास्त्रामध्ये असं लिहिलंय की विश्वासाने त्या मुलाला तिने लपवून ठेवलं आणि राजाचा भय न धरता. Faith is willing to take any risks. विश्वास कोणत्या पण धोका पत्करायला तयार असतो. Faith actually means to fully depend on God. Faith म्हणजे विश्वास म्हणजे आम्ही संपूर्णपणे परमेश्वरावर भाव ठेवून असतो. Here hiding the child. इथं मुलाला लपवणं. And placing the child in a basket. आणि मुलाला एका लहान लोहाराच्या एका पेटारा करून त्याला ठेवणं. And leaving the basket on the bank of the river. आणि नदीच्या कडेला त्या बास्केटला तिथं ठेवणं. And sending Miriam to keep watch. आणि मिरियमला तिकडं पाठवलं की त्याच्यावर लक्ष ठेवायला. Were all done by faith. ते सगळं काही त्यांनी विश्वासाने केलं. Hoping
and believing that God will do something extraordinary. विश्वासाने आणि आशा ठेवून की परमेश्वर काहीतरी खूप आश्चर्यजनक करेल. This is where we fall short. आणि इथंच आम्ही कमी पडतो. We do not expect God to do something unusual. आम्ही प्रभू काहीतरी आमच्यासाठी एक Something strange. सामान्य काही करल असं आम्ही विश्वास ठेवत नाही. Yeah, in times of troubles, we all know to cry. जेव्हा संकट आमच्यावर येतं तर आम्हाला नुसतं रडायचं माहिती आहे. Let us learn to trust God. आम्हा सगळ्यांना परमेश्वरावर भरोसा ठेवणं हे शिकलं पाहिजे. Weeping and crying in times of trouble will not help anybody. संकटाच्या समयी जेव्हा आम्ही रडतो आणि रुदन करतो त्याचा काही सुद्धा फायदा होणार नाही. As women of God, we must have a strong faith. आणि परमेश्वराची आपण परमेश्वराचे आहोत हे समजू हे लक्षात घेऊन आम्हाला संपूर्ण विश्वास त्याच्यावर ठेवायला पाहिजे. Yes, we must have a strong character. आमचं चारित्र्य पण एकदम स्ट्रॉंग असलं पाहिजे, मजबूत असलं पाहिजे. Yes, so from Jochebed we learn to exercise faith in times of trouble. याकोबेच्या जीवनातून आपण हे शिकतो की संकटाच्या समयी आम्ही विश्वास धरला पाहिजे, भरोसा ठेवला पाहिजे. Yeah, she is a woman of faith. ती विश्वासाची स्त्री आहे. Let us see the second point about her now. आणि आपण दुसरा मुद्दा बघूया. She was a mother of 3 prophets. ती तीन संदेष्टांची आई होती. Yes, we read about Miriam that she was a prophetess in Exodus chapter 15 verse 20. मरियम ही संदेष्टीन होती. ते आपण निर्गमन 15 आणि 20 मध्ये आपण बघतो. Exodus 15:20. निर्गमन 15 आणि 20. मग हारोनाची बहीण मरियम संदेष्टीन हिने हाती डफ घेतला आणि सर्व स्त्रिया डफ घेऊन तिच्या मागून नृत्य करत चालल्या. Yeah, it is mentioned Miriam the prophetess. So she is a prophet. इथं आपण बघतो मरियम संदेष्टीन ही होती. Yes. Then we read that Aaron was also a prophet in Exodus chapter 7 verse 1. आणि हारोन हा पण संदेष्टा होता. हे आपण निर्गमन 7वा अध्याय आणि वर्स 1 मध्ये आपण वाचतो. त्या समयी परमेश्वराने मूसाला म्हटले, पहा तुला मी फारोच्या देवच करतो आणि तुझा भाऊ हारोन हा तुझा संदेष्टा होईल. Yes, did you see that? The Lord said unto Moses, see, I have made thee a God to Pharaoh, and Aaron thy brother shall be thy prophet. So Aaron is also a prophet. इथं आपण बघतो की हारोन पण देवाचा संदेष्टा होता. And in Deuteronomy chapter 34 verse 10. आणि अनुवाद मध्ये आपण बघतो Deuteronomy 34:10. 34 अनुवाद 34 आणि 10 वचन. There Moses is also called a prophet. इथं मोशे पण देवाचा संदेश म्हटलेला आहे. Yes, there arose not a prophet since in Israel like unto Moses, whom the Lord knew face to face. परमेश्वरापाशी समोरासमोर भाषण करणारा मोशा समान दुसरा कोणी संदेष्टा इस्रायलात झाला नाही. So 3 prophets
in the same family. तिन्ही एकाच कुटुंबामध्ये 3 संदेष्टे So their mother is Jochebed. आणि त्यांची आई जी आहे ती याकोबेद आहे. Now please think about this unique situation. ह्या अद्भुत परिस्थितीकडे आपण लक्ष देऊया. We do not find such a thing commonly in the scripture. अशी सामान्य रित्या आपण बघतो की असं कुठंच आपण बघितलं नाही. We have one more reference in the New Testament about the 4 daughters of Philip, the evangelist, who prophesied. आपण एक हे बघतो की 4 फिलिप त्याला 4 मुली होत्या, ते प्रॉफिटेस होत्या, ते संदेशनी होत्या. That is in Acts chapter 21 verse 9. आणि ते प्रेषितांची कृत्य 21 चा अध्याय 21 अध्याय 21. There you can find 4 sisters who prophesied. इथं आपण बघतो की 4 बहिणी होत्या, त्या संदेशटीन होत्या. They were also in the same family. ते पण एकाच कुटुंबातील होत्या. Yes. So here is a message for all the mothers. आणि इथं हा संदेश सगळ्या आयांसाठी आहे. Do you want your children to become prophets? तुम्हाला पाहिजे का की तुमचे लेकरं हे संदेष्ट व्हावे? Yeah, in today's context, it is to become those who serve God in the ministry of God, in the ministry of word. संदेश म्हणजे जे प्रभू परमेश्वराच्या वचनामध्ये घेतात ते वचन देतात ते. We won't be able to have become prophets, but we can minister among the believers through the word of God. आम्ही संदेश होऊन परमेश्वर प्रभूच्या लोकांमध्ये आम्ही संदेश देऊ शकतो. So mothers must desire their children to be the ministers about the word of God. आणि म्हणून आयांनी आपले लेकरं हे प्रभूच्या घरामध्ये संदेष्टे व्हावेत म्हणून ही इच्छा धरावी. Today we want our children to become great people doing big jobs. आजच्या दिवसांमध्ये आम्हाला आमची लेकरं फार शिकून मोठे व्हावेत आणि मोठ्या पोस्टवर नोकरी करावी. We take great pride in boasting about our children, saying he is a doctor, he is an engineer, he is a manager, like that. हे सांगण्यामध्ये आम्ही घमंड करतो की माझा मुलगा डॉक्टर आहे, माझा मुलगा मिनिस्टर आहे, माझा मुलगा. But do you wish that your children be involved in the ministry of the word? पण काय तुम्ही कधी आशा धरली की तुमचा मुलगा वचनामध्ये राहून संदेश देईल? Sunday school ministry, संडे स्कूलची सेवा, youth ministry, तारुण्यांमध्ये सेवा, or church ministry, किंवा मंडळीमध्ये काही सेवा, or any other ministry. किंवा दुसरी कोणतीही प्रभूची सेवा. Then you must train up your children in the proper way. आणि म्हणून त्यांना तुम्ही अशी शिक्षण द्या की त्यांनी योग्य त्या मार्गामध्ये चालावं. That is exactly what Jochebed had done. आणि हेच याकोबेदने बिलकुल अशा रीतीने तिच्या लेकरांना तिने शिक्षण दिलं. She gave the right spiritual foundation for her 3 children. तिने योग्य ते पाया तिने त्यांच्या जीवनात घातला. And they were greatly used by God. आणि परमेश्वरांनी त्यांना खूप अद्भुत आणि मोठ्या रीतीने त्यांना उपयोग केला. And we know that Aaron later became the first high priest of Israel.
आणि नंतर आपण बघतो की हारोन हा मोठा महायाजक असा प्रथम महायाजक झाला. Yes. The Bible tells us that a mother should train up the children in the way that they should go. आणि बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की आईनी मुलांना असं शिक्षण द्यावं की ज्या मार्गामध्ये त्यांनी जायला पाहिजे. Yes, you can read that in Proverbs 22 verse 6. आणि हे आपण नीतिवचन 22 आणि Proverbs 22 verse 6. आणि 22 आणि 6व्या वचनामध्ये आपण पाहतो. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart. 6. मुलांच्या स्थितीत अनुरूप असे शिक्षण त्याला दे, म्हणजे वृद्धापणीही तो त्यापासून परावृष्ट होणार नाही. Yes. Dear sisters, you must take the lead at home in having regular family prayer and Bible reading. तुम्ही आयांनी किंवा बहिणींनी आपल्या कुटुंबामध्ये हे स्वतःहून बायबल अभ्यास आणि फॅमिली प्रेयर कौटुंबिक प्रार्थना मध्ये लीडिंग घ्यायला पाहिजे. The husband must be busy. होऊ शकता आपला नवरा व्यस्त असेल. The mother must teach the children how to trust in God. आयांनी आपल्या लेकरांना शिकवलं पाहिजे की त्यांनी कशा रीतीने परमेश्वरावर भरोसा ठेवावा. We should show by our example. आपल्या स्वतःच्या जीवनाद्वारे त्यांना आपण एक्झाम्पल दिलं पाहिजे. We should not waste our time gossiping with others. दुसऱ्यांबरोबर आपण चर्चा करत बसू नये. And we should not doing useless things like making ourselves more beautiful. आणि अशा ह्याच्यामध्ये आपण पडू नये जे काही कामाचे नाही की आम्ही स्वतःला जास्ती सुंदर बनवण्याच्या पाठीमागे राहतो. Let us show our fear of God in the family, and the children will learn the same. आपण प्रभूचं भय धरतो हे आपल्या कुटुंबामध्ये आपण दाखवलं तर आपले लेकरं पण तेच शिकतील. Many mothers are crying because their children are not walking with God. पुष्कळ आया आज रडत आहेत की त्यांचे लेकरं प्रभूमध्ये चालत नाहीत. Because they have not done the proper thing. कारण त्यांनी योग्य ते केलं नाही. I am not blaming any one of you. मी कुणाला दोष देत नाही. Let us do our part as trainers of the children before it is too late. आम्हाला आपला जो भाग आहे तो आम्हाला करायचा आहे की आपल्या लेकरांना आम्ही शिक्षण दिलं योग्य ते शिक्षण वेळेवर दिलं पाहिजे. We must, everyone of us must see that we are doing these following things. आपण सगळ्यांनी हे बघितलं पाहिजे की ह्या सर्व गोष्टी आम्ही आमच्या कुटुंबामध्ये करत आहोत. We must have a personal time of devotion. आम्हाला व्यक्तिगत प्रार्थना आमची रोज घरामध्ये आम्ही केली पाहिजे. Family prayer and church fellowship. कौटुंबिक प्रार्थना आणि मंडळीमध्ये संगती ठेवणं. Godly rule at home. आणि प्रभूचे नियम प्रभूच्या घरामध्ये आपल्या स्वतःच्या कुटुंबामध्ये. For example, दाखला तरीके at home we should never speak evil of others. घरामध्ये आम्ही दुसऱ्यांच्या विरुद्ध किंवा दुसऱ्यांच्या काही पण वाईट आम्ही बोललं नाही पाहिजे लेकरांच्या समोर. We should never criticize church leaders and preachers in front of our children. आपल्या मुलांच्या समोर सेवकांविरुद्ध आणि प्रभूच्या लोकांच्या विरुद्ध आम्ही काही बोललं पाहिजे नाही.
Parents should never argue and fight in front of the children. आई वडिलांनी कधीच आपल्या मुलांसमोर भांडणं करू नये किंवा चर्चा करू नये. These are the godly rules at home. हे आत्मिक आणि भक्तिरूपी नियम आपल्या कुटुंबामध्ये पाहिजे. If we do those things, it might affect the faith of the children. आणि जर आपण असं केलं तर ते लेकरांच्या जीवनामध्ये त्याचा असर पडेल. Yes. Shall we now go to the third point about this great woman? आता तिसरं शिक्षक आपण या महान व्यक्तीविषयी पाहूया. She was a co-laborer with God. ती परमेश्वराबरोबर सहकर्मी होती. We all know the story how she was given the opportunity by God to nurse Moses. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की कशा रीतीने परमेश्वराकडून तिला हा भाग मिळाला होता की ते मोशाला मोशाचं पालन पोषण तिने करावं. I think everybody knows the story. मला वाटतं आपल्या सगळ्यांना ही गोष्ट माहिती आहे. Yes, he was actually to be killed because that was the king's decree. असं बघायला गेलं तर मोशाला मारून टाकण्याची आज्ञा होती. But God could do the impossible things. पण परमेश्वर जे अशक्य आहे त्याला तो शक्य करू शकतो. When God honored Jochebed's faith and saved his life, जेव्हा याकोबाच्या विश्वासाचा परमेश्वराने जेव्हा मान ठेवला, God gave her the great privilege of preparing him for the future ministry. परमेश्वराने तिला असं सामर्थ्य साठी त्याला शिक्षण देऊ शकते. That is what we call becoming a co-laborer with God. ह्याला आपण म्हणतो की ती परमेश्वराबरोबर ती सहकर्मी झाली. She is the one who taught Moses about the difference between an Egyptian and an Israelite. तिने मोशाला मिस्री लोकांमध्ये आणि इस्रायली लोकांमधला जो तफावत होता तो समजावला. Later we read about Moses that he went out to his brethren. आणि नंतर आम्हाला समजतं की मूसा जेव्हा तो बाहेर आपल्या भावांकडे गेला. You can read that in Exodus chapter 2 verse 11. आणि ते आपण निर्गमनचा 2रा अध्याय आणि 11वं वचन आपण बघतो. Exodus chapter 2 verse 11. 2 आणि 11वं वचन. Yes, sister. काही दिवसांनी असे झाले की मोशे मोठा झाल्यावर त्याने आपल्या भाऊबंदाकडे जाऊन त्याचे काबड कष्ट पाहिले. त्या प्रसंगी आपल्या भाऊबंदापैकी एका इब्रायला कोणी मिस्री मारत असताना त्याने पाहिले. Yes, you can read that sentence. He went out to his brethren. इथं आपण बघतो की तो मोशा मोठा झाल्यावर त्याने आपल्या भाऊबंदांकडे जाऊन त्यांचे काबड कष्ट पाहिले. Yes, though he grew up like Pharaoh's daughter's son, जरी तो फॅरोच्या मुलासारखा वाढला, he knew where he belonged. त्याला हे माहिती होतं की तो कुठला आहे. His mother would have told him everything. त्याच्या आईने त्याला सगळं काही सांगितलं असेल. So from this point,
there happened so many things, series of incidents. I cannot relate everything now. आणि तिथून ते सगळं त्या क्षणापासून सगळं काही आपण बघतो. मी But सगळं काही finally, तुम्हाला सांगू शकत नाही. yes, but finally the result was Moses bringing Israel out of Egypt. एकदम आपण बघतो की शेवटी मूसा जो आहे इस्रायल लोकांना मिस्र देशातून बाहेर काढतो. It took a long time for everything to be completed. हे सगळं होण्यासाठी पुष्कळ वेळ मध्ये गेला. But what Jochebed did was laying the strong foundation for Moses. आणि आपण बघतो की याकोबींनी जे केलं तिने एक फार मजबूत नीव घातली. He learned faith through his mother. त्यांनी विश्वास त्याच्या आईकडून शिकला. Though he had to be in the wilderness for 40 years before God could use him, जरी त्याला 40 वर्ष अरण्यात घालवावे लागले आणि परमेश्वराने त्याला वापरला, he still had the strong foundation of mother's teaching and training. आणि तरी मोशा त्याच्या आईच्या शिक्षण आणि मजबूत पाया जो त्याच्या आईने त्याच्या घातला होता त्याच्यामध्ये तो राहिला. Yes, what we learn as kids we will never forget. आम्ही जे लहानपणी बालपणी जे शिकतो ते आम्ही कधीच विसरणार नाही. That is what happened to Moses. आणि हेच मोशाच्या जीवनात घडलं. So those who are engaged in children's ministry, जे लहान लेकरांच्या सेवेमध्ये आहे, please remember whatever you deposit in the lives of the children in your ministry today, आज तुम्ही जे काही त्या लहान लेकरांच्या मध्ये तुम्ही जी सेवा करत आहात, will prepare them for their future responsibility in the work of God. ती पुढच्या दिवसांमध्ये त्यांना परमेश्वराची सेवा करण्यासाठी उपयोगी पडेल. God is looking for such partners in his service. परमेश्वर अशा लोकांकडे त्याचं लक्ष आहे आणि त्याला ते पाहिजे. Can you remember Hannah, the mother of Samuel? तुम्ही हन्ना शमूएलची आई जी हन्ना तिच्याविषयी तुम्ही जाणता का, ऐकलं ना? She was such a partner with God. ती अशाच प्रकारची ती पण एक सहकर्मी होती, पार्टनर होती. During that time, God was planning to bring back the glory in the midst of Israel. त्यावेळेला परमेश्वर इस्रायल मध्ये त्याची महिमा परत घेऊन येण्यासाठी बघत होता. He worked through 4 individuals. तो 4 व्यक्ती संगती काम करत होता. Yes, starting with Hannah, then Samuel, then David, after that Solomon. हन्ना, सॅम्युएल, डेव्हिड आणि मग हन्ना, शमूएल, दावीद आणि Solomon. Yes. Finally, you know that glory of God came in the midst of Israel. आणि शेवटी आपण बघतो की परमेश्वराची महिमा इस्रायल मध्ये आली. Yes, God took long time for that. आणि परमेश्वराने त्याच्यासाठी खूप वेळ घेतला. God is not in a hurry. परमेश्वर घाई करत नाही. But he needs whom he could depend on. पण तो कुणावर भरोसा ठेवू शकतो ह्याच्यासाठी तो वाट बघतो. Yes. God needs women of dedicated lives. परमेश्वराला जे स्वतःचं जीवन अर्पण करेल अशा स्त्रिया पाहिजेत. Yes, God needs women who are dedicated to the plan of God. अशा स्त्रिया ज्या परमेश्वराच्या
उद्देश पूर्ण करणाऱ्या So असतील, let us be such women. तर आपण सगळ्या अशा रीतीने त्याच्या उद्देशाला पूर्ण करणाऱ्या स्त्रिया व्हाव्या. Yes. Now let us consider the final and the fourth point about Jochebed. आणि शेवटी आपण चौथा आणि शेवटला मुद्दा बघूया. She brought glory to the name of Jehovah. तिने परमेश्वराच्या नावाला महिमा आणला. The meaning of the name Jochebed is glory of Jehovah. याकोबेदाच्या नावाचा अर्थ परमेश्वराची महिमा, Or Jehovah is our glory. किंवा यहोवा आमचा महिमा. Can you remember the name Ichabod? इकाबोद हे नाव तुम्हाला आठवतं का? Ichabod is Eli's grandson. इकाबोद हा एलीचा नातू होता. Eli the priest, he had 2 sons, and the grandson's name is Ichabod. एली याजकचे 2 पुत्र होते. त्याच्यातून हा इकोबेदचा आहे तो एलीचा नातू आहे. You can find that name in 1 Samuel chapter 4 verses 21 and 22. आपण हे नाव पहिला शमूएल 4था अध्याय आणि 21 आणि 22 वचनामध्ये आपण हे वाचू शकतो. 1 Samuel, yes, please sister, yes. तिने त्या बाळकाचे नाव इकोबोद, वैभव नाहीसे झाले असे ठेवले. ती म्हणाली, इस्रायलचं वैभव नाहीसे झाले आहे, देवाचा कोश गेला आहे, आपण सासरा व पती हे मृत्यू पावले म्हणून ती असे म्हणाली. Yes, so Ichabod means glory departed. इथं दिलेलं आहे इकाबोद म्हणजे वैभव नाहीसे झाले, Or no glory. अथवा वैभव नाही. See, Jacob's name was the right opposite of that. आणि याकोबेद हे नाव इकाबोदच्या बिलकुल विरोध अर्थ आहे. Glory of Jehovah, or Jehovah is our glory. याकोबेद म्हणजे परमेश्वराची महिमा किंवा आम्ही परमेश्वराची महिमा. Yes. We do not know as to how long Jochebed lived. आम्हाला हे माहिती नाही की याकोबेद किती वर्ष जगले. Most probably, excuse me, most probably she would have died before Moses went away into the wilderness for 40 years. होऊ शकतं की ती मोशे जेव्हा अरण्यात गेला त्याच्या अगोदर ती 40 वर्ष अगोदर ती वारली असणार. So there is no possibility that she saw the great Exodus. अशी काही हे नाही की तिने हे निर्गमन पाहिलं असेल. Yeah, that is Israel leaving Egypt. आणि त्याच इस्रायल जे मिस्र देश सोडून निघाले त्याच. Moses, having lived few years of his life with his mother, मोशे फार थोडे समय आपल्या आई बरोबर राहिला. yes, you know that he had very few years, very short time he was living with his mother. खूप थोड्या समय थोडे वर्ष तो त्याच्या आई बरोबर राहिला. He had to go to live in the palace. तर आईला सोडून त्याला जाऊन राजमहालामध्ये राहावं लागलं. Yes, he had to keep the name of the true mother as a secret. त्याच्या आईचं नाव, खऱ्या आईचं नाव त्याला लपून ठेवावं लागलं. Neither could she go about saying, my son is living in the palace. आणि याकोबेद सुद्धा आपल्या मुलाविषयी कुणाला सांगू शकत नव्हती की माझा मुलगा राजमहालात राहतो. Or she couldn't say, my son is the adopted son of Pharaoh's daughter.
ते असं पण म्हणू शकली नाही की माझा मुलगा फारोच्या मुलीने त्याला दत्तक घेतला आहे. After her part of the ministry was over, जेव्हा तिची सेवेचं कार्य पूर्ण झालं, she had to just let him go. तिला त्याला तिने तिला त्याला सोडावं लागलं. This was a great sacrifice on her part. हा तिचा एक मोठा त्याग होता, बलिदान. No mother can do like that. कोणी आई असं करू शकत नव्हती. But she was very sacrificial. पण तिने हे केलं. She only could have prayed for her son. ती नुसती त्याच्यासाठी प्रार्थना करू शकते. Yes. After that, we do not hear about Jochebed as to what happened to her. त्याच्यानंतर आपल्याला माहिती नाही याकोबेदचं काय झालं. Nobody knew about her after that. त्याच्यानंतर कुणाला काही तिच्याविषयी माहिती नाही. Nothing is mentioned in the scripture also. आणि पवित्र शास्त्रामध्ये पण तिच्याविषयी असं काही सुद्धा लिहिलेलं नाही नंतर. So there was no earthly glory for her. तर पृथ्वीवरची तिला काही सुद्धा गौरव मिळाला नाही. There was no thanksgiving services for her ministry. तिच्यासाठी काही पण उपकार स्तुतीची मीटिंग झालेली नाही. Today, even for those who have not served the Lord, they want to have thanksgiving services. आज जे सेवा करत सुद्धा नाही त्यांना हे उपकार स्तुतीची मीटिंग ठेवायची इच्छा होते. But she had none. पण तिला असं काही लाभलं नाही. She would have died like any other slave woman in Israel. इस्रायलमध्ये ती सामान्यरीते जसे दासत्यामध्ये तिचं मरण झालं असणार. But yes, but we should know that God will never forget his faithful servants. पण परमेश्वर त्याचे विश्वासयोग्य दासांना तो कधीच विसरणार नाही. All her glory and rewards were kept reserved for her to be given after she is promoted to glory. तिला सर्व जे सन्मान मिळणार तो जेव्हा प्रभूच्या महिम्यामध्ये आपण सगळे प्रगट होणार, शेवटी तिला ते मिळणार. One day we will also meet her. एक दिवस आपण पण तिला भेटूया. And she will introduce herself to us saying, I am Moses' mother. आणि ती आपल्याला असं म्हणाल की मी मोशेची आई आहे. Oh, what a great honor when that happens. आणि असं झालं तर किती मोठा मान तिला मिळणार. Yeah. We must know that we all will receive a reward for our work and ministry. आम्हाला सगळ्यांना हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की आम्ही जे सेवा करतो त्याचं रिवॉर्ड आम्हाला मिळणार आहे, त्याचं प्रतिफळ आम्हाला मिळणार आहे. Yes. We should not expect any reward now. काही पण प्रतिफळ आता आम्हाला मिळावं असे आम्ही इच्छा धरली नाही पाहिजे. But when the Lord comes, पण जेव्हा प्रभू येईल, he will bring his reward for us. तो आमच्यासाठी बदला घेऊन येणार आहे. Shall we read in Revelation 22:12? Revelation प्रकाशित वाक्य प्रगटीकरण. Yes, Revelation 22 verse 12 says, Behold, yes, behold, I come quickly. My reward is with me to give to everyone according to his work. पहा मी लवकर येतो आणि प्रत्येकाला त्याच्या कर्माप्रमाणे देण्यास माझ्या जवळ वेतन आहे. Yes, so she lived sacrificial life, and then God honored her and God glorified her. याकोबेद परमेश्वराच्या समोर एक बलिदान
बलिदान आणि त्यागात ती झाली, पण Because परमेश्वराजवळ तिचं प्रतिफळ आहे. yes, because she was the glory of Jehovah. कारण ती परमेश्वराची महिमा, गौरव अशी व्यक्ती होती. Yes. Furthermore, she was instrumental in bringing God's glory among the people of Israel. आणि इस्रायलमध्ये परमेश्वराची महिमा आणण्यासाठी ती कार्यशील होती. Yes. Do you know how? तर ते कसं आपण हे करू शकतो का? Can you remember what happened after Moses brought the people of Israel out of Egypt? तुम्हाला आठवतं का कशा रीतीने इस्रायल लोकांना मिसरच्या गुलामीमधून त्यांना बाहेर काढलं मोशाने तेव्हा? God revealed his heart's desire to Moses. परमेश्वराने त्याच्या मनाची इच्छा मोशावर प्रगट केली. What was that desire? ती इच्छा काय होती? We'll read in Exodus 25 verse 8. आपण ते निर्गमन 20 आणि 28 वचनामध्ये आपण ते बघतो. Exodus 25 8. 25 निर्गमन 25 आणि 8. Let them make me a sanctuary that I may dwell among them. माझा त्यांच्यामध्ये निवास व्हावा म्हणून त्यांनी माझ्यासाठी एक पवित्र स्थान करावे. That was God's heart's desire. हे परमेश्वराच्या अंतःकरणाची इच्छा होती. So building that sanctuary was greatest work accomplished by Moses. आणि हा निवास मंडप बनवण्यासाठी मोशाचं एक मोठी सेवा होती. Yes, you can read in Exodus, the book of Exodus, and find out how he made the sanctuary. संपूर्ण निर्गमनचं पुस्तक आपण वाचलं तर आपल्याला समजेल की परमेश्वराचं पवित्र स्थान त्यांनी कसं बांधलं. Yes, that is to build the dwelling place of God. पवित्र स्थान म्हणजे परमेश्वराचं निवासस्थान. What was the final outcome? आणि शेवटी त्याची काय प्रगट झालं? Please read in Exodus 40 verse 34. आणि निर्गमन 40 आणि 34 वचनामध्ये आपण वाचतो. Yes, Exodus 40 verse 34. I will read that sentence. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. मग दर्शन मंडपावर मेघाने छाया केली व निवास मंडप परमेश्वराच्या तेजाने भरून गेला. That was the final outcome. हे शेवटी हे प्रगट झालं. The glory of the Lord filled the tabernacle. परमेश्वराचा तेज निवास मंडपात भरून गेला. So that is how the glory of God came among the people of Israel. अशा रीतीने परमेश्वराचा तेज जो निघून गेला होता इस्रायल मध्ये परत आला. Jochebed was not there at that time. याकोबे त्यावेळेला नव्हती. But the strong foundation Moses needed to accomplish that great work. आणि पण जो मजबूत पाया मोशेमध्ये तिने जो घातला होता त्याचा परिणाम आपण बघतो इथं. Yes, that was laid by the mother of Moses. आणि तो मोशेच्या आईने घातलेला तो पाया. She herself might not have known that what great things her son would do in the future. तिला हे माहिती नव्हतं की तिचा मोठा काय मोठे काम तो करणार आहे. But God used her faith and her action to prepare Moses for such a great work. पण परमेश्वराने तिचा विश्वास आणि तिचे जे कार्य त्यामुळे मोशाला हे मोठं कार्य सोपलं.
So these are the things we learn from Jochebed's life. ह्या सर्व गोष्टी आपण याकोबेच्या जीवनामधून आपण शिकतो. So we must be encouraged by her life, and we also should desire to have those virtues in our lives. आणि अशाच रीतीने आपण पण याकोबे सारखं आपलं जीवन असावं आणि तिच्यासारखे सद्गुणी गुण आपल्या मध्ये असावेत. So we are now ending this Bible study of life of this great woman of God. आता आम्ही आपली बायबल अभ्यास आम्ही इथं संपवतो. Let us keep in mind the lessons learned from Jochebed, the mother of Moses. जे काही पाठ आम्ही याकोबेच्या जीवनातून शिकलो ते आम्ही लक्षात ठेवायचे. Can you remember the 4 points? तुम्ही ते 4 तुमच्या लक्षात आहे काय? Jochebed, the woman of faith. याकोबेद विश्वासाची स्त्री. Jochebed, the mother of 3 prophets. याकोबेद 3 संदेष्टाची आई. Jochebed, the co-laborer with God. याकोबेद परमेश्वराबरोबर सहकर्मी. Jochebed, the glory of Jehovah. याकोबेद परमेश्वर यहोवाची महिमा, गौरव. Yes. Shall we pray? आपण प्रार्थना करूया. Our loving Heavenly Father, our mighty God, आमचा स्वर्गीय प्रेमी पिता, आमचा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, thank you, Lord, for thy presence with us at this moment. आम्ही तुझी स्तुती करतो ह्या वेळेला तुझी उपस्थिती आमच्यामध्ये ठेवलीस. Thank you, Lord, for teaching us through Jochebed's life. तुझी स्तुती करतो याकोबेच्या जीवनाद्वारे तू आम्हाला शिकवलंस. Thank you, Lord, for all the lessons that we have learned from her life. तिच्या जीवनातून जे सर्व पाठ आम्ही शिकलो त्याच्यासाठी आम्ही तुझी स्तुती करतो. Lord, help us also to be women of faith. प्रभू आम्हाला पण त्या विश्वासाची स्त्री म्हणून आम्ही व्हावं म्हणून आमची सहायता कर. Thank you, Lord, for giving us the opportunity to be the co-laborers together with thee. आम्हाला तुझ्या बरोबर सहकर्मी तू आम्हाला बनव. Help us to be like Jochebed, to be co-laborer. याकोबेद सारखं आम्हाला तुझ्या बरोबर सहकर्मी बनव. Help us to serve humbly and joyfully. आम्हाला नम्रतेने आणि आनंदाने तुझी सेवा करण्यासाठी तयार कर. Help us to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या ज्ञानामध्ये वाढण्यास आमची सहायता कर. Help us to glorify you in our lives. आमच्या जीवनामध्ये तुझी महिमा व्हावी म्हणून तू आमची मदत कर. We consecrate our lives to you, Lord. आम्ही आमचे जीवन तुला अर्पण करत आहोत. Lord, we thank you for all the sisters who have gathered and connected like this manner. आम्ही सगळ्या बहिणींसाठी ज्या अशा रीतीने आमच्या बरोबर जे जोडले आहेत त्या सगळ्यांसाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Be with each one of them. प्रत्येकाबरोबर तू राहा. Encourage them and strengthen them, Lord. त्यांना शक्ती दे आणि त्यांना प्रोत्साहन दे. Be close to them, Lord. त्यांच्या जवळ तू राहा. So we commit ourselves into your loving hands. आम्ही आमच्या स्वतःला तुझ्या हातात सोपवत आहोत. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये मागत आहोत. Amen. आमेन.